सत श्री अकाल स्टूडेंट्स अज का साडा लैक्चर बेटा होएगा एप्लीकेशन डेरिवेटिव चैप्टर के टॉपिक इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंडर। तो बेटा अज का लैक्चर च आपां दो तीन सवाल करांगे ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन के उपर बेस्ड होणगे, क्योंकि लास्ट लैक्चर ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस नूं ज़्यादा कवर नहीं किया, जिस करके कुछ बच्चों ने डिस्कस किया कि प्रॉब्लम आ रही है। तो इस करके आपां सम्स नूं कवर करांगे किवें आपां ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन नूं इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग जिहड़ा है वो चैक करना हुंदा। ठीक है, तो फस्ट थोड़ी एक सिंपल एग्जाम्पल तो स्टार्ट करते हैं। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, मतलब कि 0 to π/2 सानूं इत्थे इंटरवल दिता होया। ये विच आपां देखना कि इन्हां सारियां चों किहड़ा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना, जदों भी जिहड़ा इंटरवल सानूं दिता हुंदा ये साडी एक्स की वैल्यू होएगी कि एक्स जिहड़ा है 0 to π/2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ लाई करदा पिया। ठीक है, जिवें फर्स्ट साडा फंक्शन हैगा ए पार्ट दे विच एफ एक्स साडा हैगा cos x, तो एक्स जिहड़ा आ वो किनू बिलोंग करदा पिया आ 0 to लैके π/2 दे विच। ठीक है जी, हुण देखो मैं डिफरेंशिएट करांगा क्योंकि सानूं पता है इनक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा एफ डैश ही डिसाइड करदा है। ये आ गया माइनस साइन एक्स। ठीक है जी, हुण देखो मैं जदों भी देखना कि मेरा फंक्शन इनक्रीज कर रहा डिक्रीज कर, देखना कि होंदा मैं एफ डैश नूं। हुण देखो एफ डैश नूं मैं किवें चेक करदा, इत्थे देखो सब तो पहली गल जिहड़ा साइन एक्स आ उहदी वैल्यू फस्ट क्वाड्रेंट च की हुंदी आ पॉजिटिव, ते एंगल एक्स हैगा ते एक्स की दे विचकार लाई करदा पिया 0 to लैके π/2 दे। देखो जिहड़ा एक्स आ वो की आ ग्रेटर दैन 0 ते लैस दैन की है π/2 आ। इत्थे भी एंगल एक्स आ, मतलब ये जो एक्स एंगल मतलब मैं 0 to π/2 विचकार पुट करांगा तो साइन एक्स ने वैल्यू मैंने की देनी है पॉजिटिव देनी है। मैं कहूँगा साइन एक्स ग्रेटर दैन 0 वैन एक्स लाई बिटवीन 0 to π/2। बट जदों हुण मैं नाल माइनस मल्टीप्लाई कर दांगा, हुण देखो साइन एक्स ने वैल्यू तो पॉजिटिव देनी है पहले क्वाड्रेंट दे विच। ठीक है, बट जदों नाल माइनस आ गया तो वैल्यू की हो जानी नैगेटिव हो जानी। जो माइनस साइन एक्स गल करिए, जो माइनस मल्टीप्लाई करते हैं इक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये मतलब माइनस साइन एक्स क्या आ जाएगा साडा लैस दैन 0 आ जाएगा जो एक्स की वैल्यू की है 0 to π/2 के विचकार है। जे कला साइन एक्स होंदा फिर तो आप कहना सी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0, बट नाल माइनस आ रहा साइन एक्स ने वैल्यू पॉजिटिव देनी है पहले क्वाड्रेंट आएगा फस्ट क्वाड्रेंट साडा। ठीक है ना, 0 to π/2 साडे कोल हैगा 0 to लैके एंगल π/2 आ 90 डिग्री एंगल है 0 डिग्री। ठीक है, इत्थे साडे कोल हुंदा 0 to लैके ते π/2 के विचकार। ये फस्ट क्वाड्रेंट है, सैकेंड होंदा π/2 तो लैके ते पाई के विचकार। हुण पहले क्वाड्रेंट दे विच हुण पता साइन वैल्यू पॉजिटिव देनी है तो माइनस है साइन वैल्यू नैगेटिव होगी, तो माइनस साइन एक्स की एफ डैश एक्स, इसका मतलब एफ डैश एक्स की हो गया लैस दैन 0 हो गया कदों जो एक्स 0 to लैके π/2 दे विच हैगा। इसका मतलब है कि साडी जिहड़ा ये cos एक्स आ ये फंक्शन एफ एक्स वो की होएगा डिक्रीजिंग होएगा। अब कहांगे एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। क्लीयर, चलो आप हुण अगे cos 2x की गल करते हैं। ठीक है, नैक्सट बी पार्ट जी cos 2x। अच्छा देखो जी cos 2x साडे कोल की है पहला तो एफ एक्स एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट किया जी वो आ जाएगा -2 sin 2x। पता नहीं किमें आया cos 2x होंगी है माइनस sin 2x, तो 2x की एंगल की होनी है 2 साढ़े कोल, तो आ गया -2 × sin 2x आ गया। चलो जी हम चैक करते हैं। पहली गल तो साडा x जिहड़ा एंगल आ वो लाई करदा पिया 0 to लैके π/2 के विचकार, बट इत्थे एंगल की है 2x। आप तो 2x एंगल देखना ना, x से 0 to π/2 के विचकार लाई करदा पिया, 2x एंगल है वो किहदे विचकार लाई करदा है वो आप देखते हैं। 2 ना इधर उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 2 ना करांगे 0 ही आएगा, एक्स नूं करांगे आ जाएगा 2x, इत्थे 2 ना मल्टीप्लाई किया आ गया कोल 2π/2 कट के साडा 2x जिहड़ा देखो वो किहदे विचकार लाई करदा पिया 0 to लैके ते पाई दे, ते 0 to लैके पाई दे विचकार 0 to लैके पाई दे विचकार ये साडा क्या आ जाएगा फस्ट एंड सैकेंड क्वाड्रेंट। तो फस्ट एंड सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच तुहानूं पता ही है कि साइन की वैल्यू की होगी साडे कोल पॉजिटिव होएगी। ठीक है, सेम जो ऊपर किया आप देखो एक्स साडा 0 to π/2 के विचकार सी, 2x आ गया 0 to π के विचकार, तो साडी वैल्यू की आ फस्ट सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच ही रही है। दैन सानूं पता आ कि जिहड़ा sin 2x आ वो वैल्यू ग्रेटर दैन 0 देगा, जो 2x की है 0 to π
बट जे आप -2 ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹ ਵੈल्यू ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करते इनकुआलिटी चेंज होंगी है तो इतों सूँ क्लीयर है sin 2x ने आंसर पॉजिटिव देना है -2 मल्टीप्लाई करांगे तो प्लस माइनस की होगा आंसर माइनस यदा मतलब है कि साडा f डैश x इत्थे की आ गया जी लैस दैन 0 आ गया यदा मतलब है कि एफ एक्स जिहड़ा आ वो फिर की होएगा डिक्रीजिंग होएगा ठीक है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होएगा किहड़े इंटरवल दे विच 0 to π/2 दे विच। चलो जी साडा सैकेंड भी की आ डिक्रीजिंग फंक्शन ही आया फस्ट भी डिक्रीजिंग सैकेंड भी थर्ड देखते हैं हुण cos 3x ठीक है 3x देखते हैं कि ये साडा डिक्रीजिंग आउंदा है की आउंदा ठीक है सी पार्ट एफ एक्स हैगा साडा जी cos 3x डिफरेंशिएट कर दी जी ये आ गया जी को -3 sin 3x आ जाएगा क्लीयर जी ठीक है। चलो हुण स्टार्ट करते हैं जी आप इत्थे एक्स साडा लाई करदा पिया 0 to लैके π/2 दे विचकार ठीक है बट साडा 3x जिहड़ा आ वो लाई कित्थे करेगा 3 ना मल्टी इधर करांगे तो 0 ही रहना इत्थे की तुहाडे कोल आ गया 3x इधर की तुहाडे कोल आ गया 3π/2 आ गया जो साढ़े को 3x वो कितने लाई करता पाया 0 to लैके तो 3π/2 के विचकार लाई करता पाया हुण देखिए कि 0 to लैके 3π/2 ये साडा एंगल जिहड़ा आ वो तीजे क्वाड्रेंट तक मूव करता पाया 0 to लैके तो 3π/2 देखिए बट इत्थे साडे कोल जिहड़ा 3x 0 to π/2 आ 0 to लैके ते पाई तक सानू पता कि वैल्यू की होनी साढ़े को पॉजिटिव आनी है 0 to लैके पाई तक वैल्यू की पॉजिटिव है बट जो π/2 3π/2 जाना है उत्थे की वैल्यू की होनी साढ़े को नैगेटिव आनी है देखो ये हैगा 0 to π/2 ये हैगा आ π/2 तो लैके ते पाई तक ये तक वैल्यू ठीक है तो ये वैल्यू जी हैगी आ वो साड़ी हैगी आ पाए तो लैके 3π/2 सानू पता कि आ इत्थों तक जी साढ़े को 3x की वैल्यू आ वो साड़ी की होएगी पॉजिटिव होएगी बट इत्थे 3 साढ़े को जो 3x एंगल आ मतलब साढ़े साइन आ थर्ड क्वाड्रेंट उन्हें की आंसर देना नैगेटिव देना हुण देखो साडा 3x एंगल जिहड़ा आ वो कित्थे लैके तक लाई करता पाया 0 to लैके 3π/2 तक लाई करता पाया ठीक है देखो 0 to लैके ते 3π/2 ਇਹਦਾ मतलब ये कि मैं इनू दो पार्ट डिवाइड कर लेना पहला लिख देना मैं 0 to π नैक्सट लिख देना मैं π to 3π/2 क्योंकि जो 3x जड़ा आ 0 to π हो जाएगा ये होगा सैकेंड क्वाड्रेंट तक रहेगा इतने साढ़े को sin 3x ने वैल्यू देनी है पॉजिटिव बट जदों जड़ा 3x आ वो π to 3π/2 आएगा इतने साढ़े को वैल्यू जी आ वो की आ जानी है sin 3x की नैगेटिव आ जानी है तो माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस हो जाएगा ਇਹਦਾ मतलब है जो आप देखिए ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -3 sin 3x ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ 3x ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π ਤੱਕ ਤੇ -3 sin 3x ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ एंगल 3x की हैगा π to लैके ते 3π/2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਦਾ मतलब है कि जे ਆਪਾਂ 3x 0 to 3π/2 ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਅੱਧੇ ਇੰਟਰਵਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਅੱਧੇ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਹਦਾ मतलब है कि ਆਪਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 to π/2 ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 3x ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ 3x ਐਂਗਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ cos 3x ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਧੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਜੇ x 0 to π/2 ਸੀ 2x ਆ ਗਿਆ 0 to π ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਲਬ फस्ट सैकेंड क्वाड्रेंट उत्ते सानू पता सी कि पहले भी साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ दूजे भी साइन की वैल्यू पॉजिटिव है इस करके दोनों क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही देनी है तो -2 मल्टीप्लाई किया वैल्यू नैगेटिव ही आऊगी इस करके डिक्रीजिंग आया बट इत्थे जिहड़ा 3x एंगल आ वो 0 to 3π/2 विचकार लाई किया मतलब फस्ट तो लैके थर्ड क्वाड्रेंट तक बट सानू पता कि
ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ 3x ਐਂਗਲ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ sin 3x ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਾਈਨਸ ਤੇ f ਡੈਸ਼ x ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 0। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਟੂ 3 ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੀਜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ -3 ਆਏਗਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ cos 2x plus pi by 4 ਤੇ x ਲਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 3 pi by 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 pi by 8 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ 2x plus pi by 4 ਤੇ 2x ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਆ ਜਾਏਗੀ 2, ਇਹ ਆ ਗਿਆ f dash x is equal to minus 2 sin 2x plus pi by 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ x ਲਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 3 ਪਾਈ ਬਾਈ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਪਾਈ ਬਾਈ 8 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਬੇਟਾ x ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ f ਡੈਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਵੈਰੀ ਵੈਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗੀ ਸਾਈਨ ਦੀ, ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਥਰਡ 'ਚ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ x ਲਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 3 ਪਾਈ ਬਾਈ 8 ਤੋਂ 7 ਪਾਈ ਬਾਈ 8 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ, ਵੈਸੇ ਉੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੇ x ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ 2x ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਜੇ x ਲਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਪਾਈ ਬਾਈ 8 ਲੈਸ ਦੈਨ 7 ਪਾਈ ਬਾਈ 8 ਦੈਨ 2x ਬਣਾਓਗੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 into 3 ਪਾਈ ਬਾਈ 8 ਲੈਸ ਦੈਨ 2x ਲੈਸ ਦੈਨ 2 into 7 ਪਾਈ ਬਾਈ 8। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਬਾਈ 4, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ 7 ਪਾਈ ਬਾਈ 4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2x ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ 3 ਪਾਈ ਬਾਈ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਪਾਈ ਬਾਈ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਟ ਐਂਗਲ 2x ਨਹੀਂ, ਐਂਗਲ ਕੀ 2x ਪਲੱਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 4 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪਾਈ ਬਾਈ 4 ਪਲੱਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 4 ਪਾਈ ਬਾਈ 4 ਤੇ ਕੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਆ ਜਾਏਗਾ 7 4 ਤੇ ਐਲਸੀਐਮ ਕਾਮਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 7 ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਬਾਈ 8 ਪਾਈ ਤੇ 4 ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪਾਈ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ 2x ਪਲੱਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 4 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਪਾਈ ਦੇ, ਤੇ ਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਪਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਪਾਈ, ਆ ਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਪਾਈ ਦੇ ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਤੇ ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। is negative in third and fourth quadrant। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਈਨ 2x plus ਪਾਈ ਬਾਈ 4 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ 2x plus ਪਾਈ ਬਾਈ 4 ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2 ਪਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਲ -2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗਾ -2 ਸਾਈਨ 2x plus ਪਾਈ ਬਾਈ 4 ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਜਾਂ 2x plus ਪਾਈ ਬਾਈ 4 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 2 ਪਾਈ ਤੇ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ -2 ਸਾਈਨ 2x plus ਪਾਈ ਬਾਈ 4 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣੀ ਸੀ ਬਟ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਪਲੱਸ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ f ਡੈਸ਼ x ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਇੰਪਲਾਈਜ਼ f(x) ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਨ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ x ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆ
जो आप एफ डैश फाइंड कर लेना, आप एफ डैश देखना कि वो जो एंगल आ रहा ट्रिग्नोमैट्री फंक्शन का, वो इनू लैके यूज़ करके देखना कि ये किहड़े कोआर्डिनेट च लाई करता, वो अकॉर्डिंग आप इहदी वल देखनी पॉजिटिव आउंदी कि नैगेटिव आउंदी है। ठीक है, फिर आ जो ना मल्टीप्लाई हो रहा मल्टीप्लाई करके देखना कि वैल्यू पॉजिटिव आउंदी कि नैगेटिव, जो नैगेटिव आउंदी एफ डैश लैस दैन 0 आ, जो पॉजिटिव एफ डैश की ग्रेटर दैन 0 है साडे कोल। ठीक है जी, नैक्सट सम करदे कोल लास्ट सम। फंक्शन साडे कोल जी sin x प्लस cos x, एक्स साडे कोल लाई करदा पिया 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਪਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿ ਕਿਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆ, ਕਿਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਫ ਡੈਸ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x 0 2 ਪਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇਗਾ x 0 ਤੇ 2 ਪਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ 0 ਤੋਂ 2 ਪਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਉਹ ਇੰਟਰਵਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ 0 2 ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਬ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, sin x ਹੈਗੀ cos x ਦੀ ਹੈਗੀ ਮਾਈਨਸ sin x। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ f ਡੈਸ਼ x ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ cos x ਮਾਈਨਸ sin x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 0, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ sin x ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ cos x ਦੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ tan x ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਦੇ, ਤੇ tan x 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ tan x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ tan 1 ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੇ π/4 ਤੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਕੀ ਆ ਗਿਆ n ਪਾਈ ਪਲੱਸ π/4 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ n ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ sin x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਜਾਂ 1 ਆ ਜੇ, tan x ਦੀ ਆ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਪਣੇ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ 3 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਾਲ, ਕਾਜ਼ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਅਲਫਾ ਨਾਲ, ਟੈਨ ਐਕਸ ਦਾ ਟੈਨ ਅਲਫਾ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ n ਪਾਈ ਪਲੱਸ π/4, ਬਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਲੈਣੇ ਆ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਬਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। 0 2 ਪਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਟੈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ π/4 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟੈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ π/4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਟੈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਐਂਗਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਨ ਕਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਥਰਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 'ਚ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਸਟ ਤੇ ਥਰਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਜਿਸ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਸਟ ਤੇ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ π/4। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ π + π/4 ਡੈਟ ਇਜ਼ 5π/4। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ, ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ n ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ π + π/4 ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ, ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈਆਂ x ਦੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ x ਦੀ π/4, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਜੀ 5π/4। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਲਸ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਲ 0 ਲੈ ਕੇ 2π ਤੱਕ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ 0 to π/4, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ π/4 to 5π/4, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 5π/4 to 2π। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ f'(x) ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ। ਫਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 0 to π/4। ਹੁਣ 0 to π/4 ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਦੇਖੀਏ ਐਟ 0 to π/4 ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਲਈਏ ਆਪਾਂ 0 to 45 ਵਿੱਚ 30 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਚਲੋ 30 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਲਈਏ। f'(π/6) f' ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਆ cos π/6 ਮਾਈਨਸ sin π/6। ਅੱਛਾ ਜੀ cos π/6 ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ √3/2 ਤੇ ਸਾਈਨ ਦਾ 1/2। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਲ ਜੀ 2 LCM √3 - 1। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ √3 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੈਲਿਊ 1.7 ਸਮਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਲਿਊ ਚੋਂ ਜੋ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ greater than
0 ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 0 to π/4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0, ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ π/4 ਟੂ ਆਪਾਂ 5π/4 ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਵਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, π/4 ਟੂ 5π/4। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਐਟ π/4 ਟੂ ਲੈ ਕੇ 5π/4। ਅੱਛਾ ਜੀ 5π/4 ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਵੈल्यू ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਜੀ, 45 ਡਿਗਰੀ ਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ 1890 ਤੇ 4, ਆਈ ਥਿੰਕ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਈ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ 180 ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਸਿੰਪਲ ਐਂਗਲ ਪਾਈ ਲੈ ਲਓ। cos ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਪਾਈ, cos ਪਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ -1 ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਪਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0, ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ -1, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਦੈਨ 0। ਮਤਲਬ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਐਫ ਐਕਸ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਲ ਬਚ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗਾ ਆ। π/4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2π ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਣਾ ਆਂਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਮੈਂ ਸਮ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮ ਇਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ sin x ਪਲੱਸ cos x ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਈ sin x ਮਾਈਨਸ cos x ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ tan x ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ -1 ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, 1 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ -π/4 ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ -π/4 ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਐਂਗਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਟੈਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਆਉਣੇ ਸੀ ਐਕਸ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸੀਮਾ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।